Այսօր ուզում եմ դուք տեսնեք այդ տղու վարքագիծը թուրք բլոգերի հետ խոսալուց հետո, որը գնում ինձանից եթերաբացում իմ մասին խոսում առավոտից իրիկուն։ Շատ հնարավոր է հենց հիմա մտնեք TikTok, տեսնեք էլ ինձանից խոսումը։ Հիմա ես միացնում եմ այդ նյութը, որտեղ ինքը Тես Турция ինչպիսի եղբայրաբար. Здравствуйте, Араик. Араик, ты сам из Карабаха. Расскажи, пожалуйста, о твоем детстве, юности, о твоей молодости. Вот расскажи об этом, а мы послушаем. Как раз я о молодости могу рассказать, что видел. Да, пожалуйста, Араик. У меня Гадрут всегда был армянским, и армянским осталось. Гадрут называлась Дизаком. Да, Дизаком, конечно, естественно. Но почему-то в Туркменчайском договоре от 1828 года не упоминается ни армяне, ни Армения, ни армянский народ, никакие армянские топонимы, никакие дизаки не упоминаются. Зато в Туркменчайском договоре трижды упоминается Азербайджан, упоминается Ереванское ханство, упоминается Нахчеванское ханство, и не только. Но вот Армении и армянских городов, сел, дизаков там нет. Наверное, это все-таки какая-то провинция, да, по-вашему, да, в вашей истории, древней. Не провинция, это городок армянский, маленький. А вот этот вот дизак, да, как ты говоришь, он в составе чего был раньше? Если посчитать, как дали при Советском Союзе, если ты считаешь, да, давай будем говорить о том, что мы знаем. Давай не будем говорить о том, что читали. Да, конечно, ты что? Я знаю, ты тренированный человек, ты читаешь все, ты обследуешь все. Ты можешь сочинять такие истории, которые нету. Ну, давай будем по-честному, да, вот то, что мы видели, то, что мы почувствовали в себе, крови, в голове, в теле, да, давай будем об этом говорить. Конечно. Вот ты жил в Гадруте, ты же умный человек, а вот слово «гадрут» в переводе что означает? Ну, с армянского языка, с арабского, с персидского, с тюркского, с азербайджанского, что означает? Как? Это, считай, Азербайджан перевод из слова как означает? Есть такой перевод? Азербайджан переводится как «страна огней». Конечно, есть перевод этого слова. Страна огней. Ну, а Гадрут что? Гадрут тоже и страна огней может быть. Гадрут в переводе с арабского означает «земля между двух рек». Хадрут. Земля между двух рек. Но двух рек нету там. Я не знаю, вторая, может, высохла или, может, вы иссушили. Мы хоть успели, наверное, вовремя хоть спасли одну реку. А то не было бы ни Гада, ни Друта. Здравствуйте, Араик. Խնդրեմ, սա նույն մարդնա, ով որ ամեն օր բարբերաբար դնում այն վիդեոն, ոչ թե վիդեոս, արդեն վիդեոն սա, սկզբից էր վիդեո դնում խոսում, բան որ բան անի, աուդիոտորիա հավաքի, լսարան հավաքի, իսկ ես գիտեմ, որ ինձանից վառված լիքը մարդիկ կա, մանավանդ ռուսաստրուկ, ռուսամետները իմ հետ նորմալ հարաբերություն են, սա ռուսաստրուկների շարքին է պատկանում, այս տղան անունն էլ չեմ տալիս այն Քամրանի հետ Ջանո Ջիգարով խոսում, Քամրանի մոտ գնացել է, եթե Գևորգը թուրք է, եթե Գևորգը Ղարաբաղը տվել է, բայց ինձ թուրք եք անվանում, չէ՞ խոսք, գիտեք, բայց որ հայ եմ, արա ինձ իսկական թուրք է, ու ինքը Ղարաբաղը գրավել է ձեզանից, այդ ժպիտը որտեղից հայտնվեց, տղա ջան, Բաքու աուդիոտորիա եղե չես պատմում, թե ինչպիսի սեր ու հարգանք ունես դու այդ տղու հանդեպ, խոսքի CBC հերոստա ալիք ընկնելը, դա իմ տեսանյութի նման չէ, ավտոմոնտաժ սխմել, պատահաբար սխալ երաժշտություն ընտրել չի, դա նախորդ ժամանակին պայմանավորված երևույթ է, ինչպես ինձ էին զանգում տարբեր հերոստալիքներից, պայմանավորվում 1 օր առաջ, 2 մի շաբաթ առաջ, Գերմանիայից բանականաց խումբ է եկել ինձ հանդիպի, 4-5 ամիս առաջ են զանգել պայմանավորվել, օր ասել, լիքը մարդկանց հետ եմ հանդիպում, այսինքն զանգ, պայմանավորվածություն է եղել, հանդիպել է CBC ալիքի պրոպագանդիստ, ադրբեջանական քարոշչա մեքենայի ակտիվ բլոգերներից մեկի հետ, նախորդ իրան դրել է պատմաբանի, գնա վատ բանն եմ ուզում ասեմ, այս տողու խոսքի մեջ, սա աններելի է, ու հայաստանցի մարդիկ գնացած սրա եթերում լսում են, գիտեք ինչ է ասել, հրապարակային էլ է եթերով ասել է, ուղղակի ուղեղը չի հերիքը, որ այդպիսի բան ասելով, կարող է լիքը խելացի մարդկանց մոտ զզվանք առաջացնել, ինքը ապրում է Ռուսաստանում, ոնց որ Կրասնոդարում, կապ չունի, լավ չեմ ուզում հասցե տամ, չնայած ինքը նստած հասցես, Գևորգի հասցեոզ գտնենք, հասցես գտել են բան իբր, այս տղան գիտեք ինչ է ասել, սրա համար եթե մեր հայաստանցի քույր եղբայրները ներելու են սրան, ու հետո գնան եթերում նստեն լսեն, ես զարմանում եմ արդեն ձեր վրա դուք ինչքանով հայի թասիբ ունեք, դե լսեք, ասում եմ ես Հայաստան 23 թվին ոնց որ տեղափոխվել, թե 20 թվին չեմ, точно չեմ ասեմ, կապ չունի, Հադրութը կարող հանձնած վաղտնա տեղափոխվել, կարող 23 թվին, ասում եմ ես որ եկա Հայաստան, ես չկարեցա ստե հայերի հետ ապրել, ես ինձ լավ չեմ, ստե հայերի հետ չեմ կարացել ապրել, ձեզ դա բավական է տղերք, աղջիկներ, ձեզ բավական է որ ազգությամբ իբր թե հայ, ծննդավայրով Ղարաբաղցի, կոնկրետ հադրութեցին,
ասում է ես Հայաստանում չկարողացա ապրել, ստեի հայերի հետ իմը չի ստացվել։ Ներողություն եմ խնդրում հանրությունից, եթե կոնկրետ բառերը եւ ստորակետները ճիշտ չեմ դասավորել, բայց միտքը այդպես է եղել։ 99% վստահ եմ, որ ճիշտ է բառերը դասավորել եւ ստորակետը դրել եմ, իր մտքի բովանդակությունը էս է եղել։ Ես չեմ կարողացել ապրել, դրա համար գնացել եմ Ռուսաստան։ Մարդը ռուսերի մեջ կոմֆորտ է ազգում։ Երդվում եմ, եթե ինքը ասեր, Գևորգ կամ հանրությանն էր այդքան ասում, մենակ իշ առանձնազրույցում ասել, եթե ասեր, ես չեմ կարողացել Հայաստան ապրել, որովհետև աշխատավարձերը ցածր ա եղել, իսկ ես ընտանիքս չէի կարող բայ ձգտել եմ գնամ Ռուսաստան, ես չէի խոսի։ Ես չէի խոսի սրա մասին։ Բայց եթե դու ասում ես, ես ստեի հայերի հետ չեմ կարողացել ապրել, ու ստեի հայերից քեզ միանում են, քո հետ հավասար, վազանց կատարելով, իրար հերթ չտալով, ավելաբարձր գորգորոցով ինձ փնովում եք, արա դուք մի հատ մտածեք, ով եք, ում հետ եք նստել, Հայաստանի հայերի հետ չկարողանալով ապրի, համակերպվի, նման հայի հետ դուք նստել մնացեք ձեր դիրքերում, շարունակեք իմ հետևից խոսալ, դուք մնալու եք ինձանից հետ, ես շարժվելու եմ առաջ, որովհետև իմ լսարանը կրկնում եմ բարձր ինտելեկտի, գիտակից խելացի, լավ, բարի մարդիկ են, իրանք չեն թողի ես որ ծնկեմ, չեն թողի ես հուսահատվեմ, իրանք մեկնաբանություններով, իրանք լայքերով ցույց են տալիս, որ Գևորգ քո ներկայությունը հանրային կյանքում ոչ թե տենց թեթևակի կարևոր է, այլ պարտադիր է։